ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है ਭਖਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ इस सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साढ़े कुछ 4 साल का कार्यकाल जिहड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली NDA सरकार का इस समय हो चुका है। इस साढ़े कुछ 4 साल दे विच किन्ना कु बेटियां नूं पढ़ाया गया, किन्ना कु बेटियां नूं बचाया गया, इहदे उत्ते जदों असीं तत्थां दे आधार ते झात मारदे हां ते फिर उहदे मुकाबलतन सानूं जिहड़ी है लांसेट पब्लिक हैल्थ जर्नल दे विच छपी एक रिपोर्ट हकीकत दिखाउंदी नज़र आउंदी है, जिहड़ी ये कहंदी है कि विश्व दे विच खुदकुशी करन वालियां औरतां जिहड़ियां 10 औरतां खुदकुशी करदियां ने, उहदे विचों हर चौथी औरत जिहड़ी आ ओह भारती हुंदी है। कुल मिला के 37% खुदकुशी करन वालियां औरतां दे विचों जिहड़ियां ओह भारती हुंदियां ने। और आंकड़े कहते हैं कि 1990 दे विच लगभग 1,64,404 भारती औरतां ने खुदकुशी की ते साल 2016 दे विच ये आंकड़ा लगभग दुगने के नज़दीक जिहड़ा पहुँच जाता है, जिथे 2,30,314 के करीब औरतां खुदकुशी करदियां ने। उसदे कारण कई ने, इन्हां कारणों के बारे भी आपां घोख पड़ताल करांगे, गलबात करांगे। पर जिहड़े तत्थ इस समय लांसेट पब्लिक हैल्थ जर्नल की रिपोर्ट दे विच देसराज काली जी आए आ, वो बड़े हैरानी कुन है। अद्धी आबादी है साडे इत्थे भारत दे विच, असीं मनदे हां कि मर्द प्रधान समाज है, औरत नूं दबा के रखिया, पर फिलहाल दे मौजूदा हालात ये कहंदे कि थोड़ा औरत ने उस दाबे तो बाहर निकलना शुरू कर दिता। कई बारी तो देखते हैं कि मर्द तो थोड़ा जिहा 2 कदम अगे चलती नज़र आती है औरत। उन्हां परिस्थितियों के विच भी आंकड़े जिहड़े आ इन्ने हैरानी कुन है खुदकुशी करन दे। जसवीर कल्ले तत्थ बेस्ड जां बाहरी दिखदे कारण जां जिहड़े इस तरीके दीयां जिहड़ियां एजेंसीज जां संस्थावां जिहड़ियां ने जदों ਉਹ कोई तैयार करदियां ने, कोई खरड़ा बनाउंदियां ने, कोई निचोड़ कढ़दियां ने, कोई जानकारी दिंदियां ने, सानू साडे तक लैके आउंदियां ने, तां ਉਹ ਜਿਹੜੀ रीजनिंग हुंदी है वो बहुत महत्वपूर्ण हुंदी है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ गायब ਹੁੰਦਾ। सिद्धांतक पहलू तो निगाह मारे बगैर इन्हां सारे मुद्दियां ते गल जिहड़ी करनी ना बड़ी औखी हो जाती है जी। इंडियन सोसाइटी जिहड़ी आ, भारती मनोचेतना जो है, भारती व्यक्ति दा जो मानसिकता है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मिथ ਨੂੰ अंडरस्टैंड कीते बगैर समझ नहीं सकते जी। भारत सिद्धांतिक तौर पे इतिहास ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ नहीं औलदा जी, बल्कि इतिहास ਨੂੰ मिथिहास च रलगढ़ करके, यानी मिथिहास ਨੂੰ ही इतिहास मन के ਚੱਲਦਾ है। कल्पना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, कल्पना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ। और ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ सोसाइटी दे मन नूं रीशेप करदियां आ रही ने हज़ारां सालां तो। मसलन जे मैं कहना कि पौराण ने, जिहड़े साडे पौराण ने, उन्हां दे विचों 80% पौराण जिहड़े ने वो औरत और शूद्र नूं, जिहनूं आपां अजकल दलित शब्द इस्तेमाल कर लेने, औरत और शूद्र नूं पाप जोनी गिरदानदे ने कि ये पाप दी जोन च आए हुए ने। औरत जे अपने मर्द की सेवा करेगी, उहदे कह च रहेगी, तां इहदी इस जून च गति हो जाएगी किते ना किते तरीके दे नाल। और शूद्र
ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੌਰਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੌਰਾਣਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੌਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੌਰਾਣ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਵਰਤ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਠਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਔਰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਨੇਚਰ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਸੋ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸੂਤਕ ਭੈ ਰਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌਰਾਣ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਾਨਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਥਾ 10,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਥਾ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਰਾਣ ਕਥਾ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਵਰਜ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਰਜ਼ਨ, ਇਸ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਘੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟਰਾਈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਸਵੀਰ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧੀ ਪੁੱਤੀ ਫਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਾਸਤੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਟ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਲੱਗਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੱਗਣੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਮਰਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀਪੁਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਦੀ ਟੌਪਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੀਚੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਰਗ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਓਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ। ਈਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ CBSE ਦੀ ਟੌਪਰ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੇਟੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ 3 ਲੜਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 10 ਕੁੰਠਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 0 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 0 FIR ਦਰਜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 0 FIR ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ CM ਦਾ, ਕਿਸੇ PM ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣੇ, BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਔਰਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਜੇ ਗਾਏ ਬਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੀੜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਥ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਆਹ ਸੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆ ਫਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਟ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਖਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵਰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਐਸਾ ਖੌਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਲੇਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਲੇਰ ਚਾੜਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਣੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਔਰਤ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੰਠਾ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬਿੱਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 90-95% ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ATMs ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਟੀਐਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਧੋਂਦੀ ਹੈ,
ਸਫਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜੇ 100 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ JBT ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਮਤਾ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਾਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੜਾ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਔਰਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁੰਠਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਜਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਲਗਭਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਵਿਊਵਰਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ।